أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أغرشنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Lu pinjam Quran tu handphone tu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sekali lagi kita bersiaran secara live pada malam ini. Dengan harapan semua yang hadir pada malam ni sihat-sihat belaka. Dan terima kasih kepada yang mengucapkan selamat happy birthday. Itu sebut bid'ah belaka. Okey, daripada Brunei Darussalam yang istiqamah bersama dengan kita. Confirm ke Berlin tu jauh kau. Okey, jadi sama-sama kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القاهر الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشاكر العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin.
Semoga dengan bacaan Al-Asmaul Husna yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala menyelamatkan, memelihara diri kita, keluarga kita dan seluruh jiran tangga kita, adik-beradik kita, saudara mara kita daripada bencana wabak COVID-19 insya-Allah. Okey. Terima kasih kepada semua yang mengucapkan happy birthday to me, happy birthday to me. Okey, semoga Allah berkati hidup kita semua ya. Dan insya-Allah pada malam ni kita sambung surah An-Nazi'at ya, daripada surah An-Naba. Surah yang kedua lepas pada An-Naba ialah surah An-Nazi'at. Kita bacakan dahulu surah ini. Yang ada Quran tu baca sekali, ramai-ramai ya, jangan kau nganga yang kau dengar je. Dia baca satu huruf satu pahala. Insya-Allah malam ni kita dapat beratus ribu pahala insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nazi'at Makkiyatun, diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Wa ayatuha sittun wa arba'un, mengandungi 46 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-Nazi'ati. Okey, yang pertama sekali dalam Al-Quran, bila kita baca permulaan surah ada waw. Contoh wan-nazi'ati, wal fajri, lagi wal asri, lagi wad duha, lagi wal laili, lagi
yang ada mula-mula waw, nun wal qalami. Jadi semua yang ada waw pada permulaan surah dalam bahasa Arab dipanggil apa? Wawul qasam. Waw sumpah dengan mana demi sesungguhnya. Dan bila ada waw ni dalam grammar, dia mesti baris bawah. Wan nazi'ati wal asri wal laili lagi apa? Semualah kecuali wadduha. Wadduha dia tak boleh baca bahagian bawah sebab ada kaitan dengan grammar lah. Cerita panjang sekarang, kau meninggal dunia pula. Jadi senang-senang aja. Okey. Yang betul, Allah Ta'ala kata apa? Wan nazi'ati. Apa makna nazi'at? Asal makna naza'a dengan makna tarik ataupun sentapan yang kasar gitu, sentap kasar. Jadi Allah kata wan nazi'ati, apa dia? Ai al malaikatu tanzi'u arwah al kuffar. Allah bersumpah dengan malaikat yang ditugaskan untuk menyentap roh-roh orang kafir. Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama malaikat yang pencabut nyawa orang kafir. Apa nama dia? An-nazi'at. Secara umumnya semua malaikat semua ataupun secara umumnya malaikat yang cabut nyawa panggil apa? Malaikatul maut. Malaikatul maut. Ada riwayat mengatakan Israel. Tapi segi pengkhususan, yang mencabut nyawa orang kafir nama lain, yang mencabut nyawa orang beriman namanya lain, tak sama. Jadi yang mencabut nyawa orang kafir, apa nama mereka? An-nazi'ati. Malaikat yang menyentap, yang mensentap dengan kuat-kuat. Naza'a dengan mana sentap, kasar. Maka Allah bersumpah dengan malaikat ini. Gharqan ay naz'an bi syiddatin, dengan sentapan yang amat kuat. Kasarnya malaikat ini dengan orang kafir. Kemudian Allah berfirman, wan nashitati nashta, ay al malaikatu tanshitu arwahal mu'minin ay tasulluha bi rifqin. Dan Allah bersumpah wan nashitati. Apa makna nashata? Dengan makna, asal makna nashata dalam bahasa biasa dengan makna cergas. Orang yang happy, yang cergas. Tapi di sini an-nasyata dengan mana malaikat yang mencabut roh orang mukmin birifqin, dengan lemah lembut. Okey, sebelum kita cerita tentang panjang lebar surah ini, kita cerita pasal keadaan manusia yang berhadapan dengan sakaratul maut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan ketika sakaratul maut kita, insya-Allah. Amin. Okey. Sebelum tu disebut dekat sini dalam kitab At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, karangan Al-Imam Qurtubi. Ada kitab ni tebal yang amat sangat. Okey. Dia kata dekat sini. Dia cerita apa? Babun ma jaa anna al-mayyita yahduru asy-syaitanu inda mautihi wa julasa'uhu fid dunya wa ma yakhafu min su'il khatimati, na'udzubillah min zalik. Dia cerita apa? Bab yang menceritakan bahawasanya orang yang nak mati, setan akan datang, syaitan akan datang inda mautihi wa julasa'uhu, dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya, geng-geng pening kepala pun akan datang sekali, duduk sekali dengan dia, kacau dia. Wa ma yukhafu min su'il khatimati, dan apa yang kita takuti daripada su'ul khatimah. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau baca dalam tafsir ke, dalam kitab ke, ada lafaz ruwiya. Dalam ilmu mustalahil hadis dia panggil apa? Lafaz ni sirah at-tamrid. Siratu tamrid dengan makna hadis itu hadis yang lemah, dhaif. Tapi kita kena ingat dalam ilmu mustalahul hadis juga, jumhur ulama hadis, muhaddisin mengatakan boleh beramal dengan hadis yang dhaif selagi mana tidak kuat dhaifnya dan ada hadis-hadis lain yang support dia. Selagi mana tidak berkaitan dengan akidah, usulul akidah, tak ada masalah. Ini cerita tentang
Orang panggil apa? Fadail amal, persediaan kita dan sebagainya. Ruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-'abda idza kana inda al-maut qa'ada indahu syaitanan. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang hamba tu nak mati, mana tengah nazak ni ataupun tengah-tengah nyawikan, qa'ada indahu syaitanan, akan duduk di sisinya dua ekor setan laknatullah alaihima. Al-wahidu an yaminihi wal akhar an shimalihi. Seekor setan akan duduk belah kanan dia dan seekor lagi akan duduk di sebelah kiri dia. Falladhi an yaminihi ala sifati abih. Allahu akbar. Kau tengok bahaya tak bahaya? Setan yang duduk belah kanan akan menyerupai rupa bapa kita. Kalau bapak engkau masih hidup, dia akan jadi bapak engkau jugalah. Kalau bapak engkau dah mati, dia akan tetap menyerupai bapak engkau juga. Lalu apa kata setan ini yang belah kanan? Yang nampak ni kita lah pula kan. Mana orang yang nak mati tu yang nampak. Yang tengah-tengah dalam kata sakaratul maut, dia nampak. Orang lain tak nampak. Oleh dia tengok kita ni antara hidup dengan mati ni, orang kata sakaratul maut. Setan belah kanan menyerupai bapak kita. Apa dia kata? Yaqulu lahu. Setan kata kepada si mati, yang bakal mati ni, ya bunayya, ini kuntu alaika syafiqan walaka muhibban. Wahai anakku, ni kan abah engkau. Abah sayang kat engkau dulu. Abah jaga engkau dulu. Pada kecil abah besarkan engkau. Abah sayang kat engkau. Apa kata setan celaka ni? Walakin mut ala dinin nasraniyati fahuwa khairul adyan. Dia kata, tapi anakku, abah ada permintaan hari ni. Apa dia? Matilah engkau dalam keadaan Kristian. Allahu akbar. Dia kata gitu. Matilah engkau dalam keadaan agama Kristian, kerana itulah sebaik-baik agama. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Lalu setan belah kiri pula kata, wallazi ala shimari ala sifati ummihi. Manakala syaitan sebelah kiri berupa mak dia pula. Allah. Sama ada mak hidup, mak dah mati, setan tetap akan menyerupai. Setan kata apa? Ya bunayya, innahu kana batni laka wi'a'un wa sadyai laka saqa'un wa fakhzi laka wita'un walakin mut ala dinil yahud wa huwa khairul adyan. Manakala yang belah kiri setan laknatullah ni, yang menyamar jadi mak kita, dia kata apa? Wahai anakku, engkau ni dulu mak yang kandungkan kau, mak yang kandung kau dalam perut mak kau dulu, dalam rahim mak, dia menyamar. Mak yang menyusukan kau, mak yang menetikkan kau, mak yang wafakhidhi laka wita'un. Engkau dulu masa kecil-kecil, masa baby-baby, kau tidur atas peha mak. Dia berupa jadi mak kita. Allah. Yang kita ni pula dalam keadaan, ialah antara hidup mati sakaratul maut, dalam alam yang tak tahu alam apa. Allahu a'lam. Belah kanan nampak muka abah, belah kiri nampak muka mak. Dia kata apa? Walakin ya bunayya mut ala dinil yahud wa huwa khairul adyan. Kau ikutlah mak, matilah dalam keadaan agama Yahudi. Itulah sebaik-baik agama. Allahu akbar. Jadi dia akan hasut orang ni, ya. Kalau orang ni masa atas dunia beriman, soleh, banyak beramal, ataupun sentiasa berdoa, sentiasa bersedekah, ya, sebab tu orang yang banyak bersedekah ni dipelihara daripada kematian yang jahat. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita semua daripada su'ul khatimah, insya-Allah. Amin. Ya, kalau orang yang atas dunia masa kita hidup ni amalan tak seberapa, amalan cukup-cukup makan, na'udzubillah, minta Allah selamatkan kita semua, insya-Allah. Amin. Dalam riwayat yang lain cerita, qultu wa qad sami'tu shaykhana al-imam al-abul abbas Ahmad bin Umar al-Qurtubi bi Thaghr al-Iskandariyah yaqul. Seorang ulama cerita bernama Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar al-Qurtubi. Qurtubi daripada Cordoba, daripada Spain, ulama daripada Spanyol. Spanyol dulu merupakan tempat tamadun hebat umat Islam. Dia cerita ketika mana dia berada di Thaghr al-Iskandariyah. Thaghr al-Iskandariyah, satu kawasan untuk para mujahidin berjuang berjihad fi sabilillah. Dalam istilah peperangan dipanggil thughur. Thughur ni poin-poin penting, tempat mujahidin duduk, bukan lepak lah ya, duduk berjaga-jaga kawasan itu. Antara yang pernah duduk dekat kawasan Thaghr al-Iskandariyah, tempat ni tempat para mujahidin pernah duduk. Siapa dia? Al-Imam Syafi'i. Imam mazhab kita, Imam Syafi'i, ketika dia dalam keadaan sibuk, dalam keadaan diwuzur, dalam keadaan sakit, bawasir, buasir, dia sempat lagi duduk dengan para mujahidin dekat Thaghr al-Iskandariyah. Dia kata apa? Yaqulu,
Jadi Al-Imam Abul Abbas Ahmad ni dia cerita, hadartu akha shaykhina atau shaykhana Aba Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi bi Qurtuba wa qad ihtadara faqila lahu. Dia cerita dia pernah hadir dalam satu kes kematian seorang kawan kepada guru dia. Kawan kepada guru dia bernama apa? Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi, yang masa tu dia kejadian berlaku dekat mana? Dekat Qurtuba, dekat Spain, dekat Spanyol. Masa tu ulama ni kawan kepada tok guru dia dalam keadaan ihtadara. Ihtadar nyawa ikan. Gargara. Gitu gargara. Aku nak buat tak reti, aku tak gargara lagi kan. Contoh. Faqila lahu. Maka Nabi kata apa? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang nak mati itu apa dia? Perkataan la ilaha illallah. Jadi orang ada keliling dia bila tengok ulama ni macam nak dekat mati, orang kata apa? Qul la ilaha illallah. Pelan-pelan je. Dia sunatnya kita bisik dekat telinga dia. La ilaha illallah. Dia gini contoh. Yang korang semua kalau ada pengalaman mak kita ke abah kita, siapa-siapa lah kalau kita sempat tengok dia tengah gharah tu, dia tengah tarik nafas tu. Contoh, dia tengah tarik nafas tu. Saya tak sempat tengok mak meninggal. Mak meninggal dalam rumah ni. Ni rumah ni, tempat aku ngajar ni. Kat mana mak meninggal? Sekejap, tunjuk. Relax posisi. Kat mana? Lebih kurang situlah kot. Situlah kot. Jadi dekat situlah mak saya menghembuskan nafas yang terakhir dekat rumah saya. Tu tak ceritain Najib ada. Bukan Najib bin Razak, ni Najib bin Haji Karim. Jadi kan mak meninggal tu masa mak tengah tidur lah, mak tengah tidur, mak meninggal. Ala kulli hal, tidur, meninggal tengah tidur ni merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang yang kita sempat tengok dalam keadaan gargara, contoh gitu kan, kita sebut pelan-pelan kat telinga dia, la ilaha illallah. Contoh sekali kita pun dengar disebut la ilaha. Dah cukup. Kau jangan kata confirm ke? Ini tak sah ni, ulang balik. La, kepala otak kau. Kau ingat ni apa? Akad nikah ke apa? Dia dah sebut sekali, cukup sekali. Tak payah kita ulang dah. Cukup. Ataupun ulama kata, kalau kau tak dengar disebut la ilaha illallah, sebut, kau tengok mulut dia tau. Contoh bukan aku ni. Ni orang nak mati ni. Kita kata la ilaha illallah. Tiba-tiba kau tengok mulut dia gini. Mulut dia berbentuk kalimah la ilaha illallah. Dia buat gitu. Itu pun okey dah. Dan kita kalau dia dah buat macam tu, kita tutup terus, senyapkan. Semoga itulah perkataan yang terakhir, iaitu kalimah la ilaha illallah. Sebab Nabi kata apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya menyebut la ilaha illallah, confirm masuk syurga. Harap-harap kita semua dapat sebut la ilaha illallah sebelum kita mati, insya-Allah. Amin. Okey, sambung ke cerita kita. Jadi kan Imam Abul Abbas ni pergi ziarah seorang yang nak meninggal bernama Ahmad bin Muhammad. Jadi orang pun kata dekat dia, la ilaha illallah. Tiba-tiba ulama ni kata apa? La. Dia kata gitu. La dengan mana? Tidak. Dia kata gitu. Dia kata apa hal ni? Ulama ni. Kalau kaki maksiat yang sebut macam tu boleh tahan kira. Ni ulama ni. Tiba-tiba dia kata la. Orang dah panik, orang dah pucat. Janganlah. Tak lama kemudian kan dia pun macam pengsan. Lepas tu dia sedar balik. Alhamdulillah, hidup lah, orang kata panjang umur dia, tak mati lagi. Falamma afaqa zakarna lahu zalika. Apabila ulama ni orang kata sedar, maknanya okey, boleh bercakap, kami pun cerita kat dia. Kami kata, tuan, tadi masa tuan macam nazak, kami sebut tahu la ilaha illallah. Tiba-tiba tuan kata la
La, tak nak, tidak. Kenapa tuan kata gitu? Apa kata ulama ni? Atani syaitanan an yamini wa an shimali. Dia kata, masa korang sebut perkataan la ilaha illallah, datang dua ekor setan, na'udzubillah ya Allah, di belah kanan dan di belah kiri aku. Berlaku benda ni. Yaqulu ahaduhuma, salah seekor daripada setan kata apa? Mut yahudiyan fa innahu khairul adyan. Matilah kamu dalam keadaan Yahudi, maka itulah sebaik-baik agama. Dia kata macam tu. Na'udzubillah min zalik. Wal akhar yaqul, dan yang sebelah kiri yang berupa mak tu, yang belah kanan berupa abah, yang belah kiri berupa mak, kata apa? Mut nasraniyan fa innahu khairul adyan. Matilah engkau dalam keadaan Kristian, kerana itu merupakan sebaik-baik agama. Masa setan tu ganggu aku sebut apa? La. Jadi itu maksud dia kata tidak, tak nak. Maknanya dia menafikan apa dia? Apa yang setan tu hasut dia, bukan menafikan kalimah la ilaha illallah. Jadi ada ulama pernah lalui situasi macam ni ya. Harap-harap Allah Ta'ala permudahkan urusan kematian kita dan dapat husnul khatimah insya-Allah. Amin. Antara manusia yang terkenal dengan kezaliman dia, tetapi Allah Ta'ala kurniakan dia husnul khatimah, confirm, terbukti dia dapat husnul khatimah. Siapa dia? Seorang pemerintah yang cukup terkenal. Mana? Tak tahu. Saddam Hussein, Iraq. Ya, Presiden Iraq Saddam Hussein. Kau kenal kan Saddam Hussein kan? Yalah, biasalah. Orang ada kuasa ni memang brutal kan? Tapi kau tengok kalau kau tak percaya, nanti lepas kuliah ni, time kuliah kau jangan tengok, tak fokus sekarang. Kau rasa dekat YouTube saat-saat kematian Saddam Hussein, kau tengok macam mana dia mati. Saddam Hussein mati digantung, dan sebelum digantung dia sebut perkataan sempurna, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, sempurna dia sebut. Lepas tu dia kata mati. Ittifaq jumhur ulama kata Saddam Hussein dikurniakan husnul khatimah. Bukan senang tau. Bukan senang. Bukan senang. Orang kata nak mati dah kena husnul khatimah. Harap-harap kita semua dapat insya-Allah. Amin. Okey. Yang ni kita nak cerita satu cerita, na'udzubillah min zalik. Cerita su'ul khatimah ya. Orang yang dapat su'ul khatimah ni. Na'udzubillah min zalik. Mana ni? Dia kata dekat sini. Qala Abu Muhammad Abdul Haqq i'lam anna su'al khatimati, ketahuilah bahawasanya su'ul khatimah itu la takunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Ni berita baiklah, berita gembira untuk kita. Apa dia? Su'ul khatimah takkan berlaku kepada siapa? Orang yang zahirnya baik, batinnya pun baik juga. Allahu akbar. Hati lemah sikit tu. Kan? Zahir baik, batin baik. Kita ni zahir ni macam baik tak? Macam? Baik. Nak jawab pun tak confident. Tengok, sabar je lah. Ya. Jadi insya-Allah zahir kita baik belaka ya, insya-Allah. Amin. Batin kita, wallahu alam, harap-harap Allah ampunkan dosa kita semua, terutama yang cakap depan korang ni Jadi su'ul khatimah, ulama kata dia takkan berlaku kepada orang yang zahir dia sama dengan batin dia. Harap-harap kita ni zahir kita baik, batin kita pun baik juga. Wa innama takunu liman kana lahu fasadun fil aqli. Tetapi su'ul khatimah berlaku kepada siapa? Kepada orang yang rosak akalnya. Ya Allah, minta Allah jauhkan kita. Rosak akal bukan orang gila tau. Mana akal dia ni digunakan untuk maksiat. Na'udzubillah min zalik. Au israrun alal kabairi, ataupun orang yang sentiasa melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Hatta dosa kecil, kalau kita sentiasa buat, dia besar juga. Yang dosa besar tu kau jangan cakap lah dosa kecil. Kalau kau, bukan istiqamah lah ya. Kalau sentiasa kau buat dosa kecil, dia besar juga. Jadi dia kata apa? Su'ul khatimah berlaku kepada
liman kana lahu fasadu fil aqli, orang yang rosak akalnya, suka tengok maksiat, au israran alal kabairi, orang yang sentiasa buat dosa besar, wa iqdamun alal azaim, dia bukan sentiasa, bahkan berani dia dah buat maksiat, dia ajak orang buat maksiat pula tu. Na'udzubillah min zalik. Seperti siapa dia kata? Ka iblis. Seperti iblis, alladhi abadallaha fima yurwa 80,000 sanatin. Allahu akbar. Ulama sebut iblis laknatullah ni bang, berapa lama dia beribadat pada Allah sebelum Allah Ta'ala rosakkan dia, sesatkan dia. Berapa lama? 80,000 sanah, 80,000 tahun. Allah, 80,000 tahun dia beribadat, kau tahu tak? Akhirnya menjadi ketua api neraka Jahannam. Kita ni tak tahulah, nak cakap pun takut. Begitu juga yang berlaku kepada siapa? Bala'am bin Ba'ura. Korang pernah dengar cerita Bala'am Ba'ura? Kan seorang yang Allah mustajabkan doa dia, boleh berjalan atas air. Dan orang-orang yang seperti Barsisa, seorang ahli ibadat yang terkenal, yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada cerita, Al-Imam Qurtubi sebut dalam kitab dia. Dengar cerita ni. Innahu kana bi Misra rajulun multazibun masjidan lil adhani was salati. Once upon a time, di zaman dulu kala, di negara Mesir, ada seorang lelaki rajin pergi masjid. Dia ni lah muazzin, dia lah juga jemaah masjid. Ya, tak pernah miss. Muazzin pun dia, tukang azan lah dia, jemaah tak pernah miss. Orang kata Tok Siap, Tok Siap, Tok Bilal, bukan Tok Mudim, Tok Siap, Tok Bilal, makmum, imam, semua dia tapau belaka. Wa alaihi bahaul ibadati wa anwaru ta'ati. Dan orang ni pada zahir tengoknya ada kesan ibadat, muka bercahaya, orangnya baguslah. Faraqa yawman al-manarata ala adati lil azan. Ditadikan Allah satu hari, dia pun naik atas menara masjid nak laungkan azan. Wa kana tahta al-manarati darul linasara zimmiyun. Ditadikan Allah, menara azan tu, atas menara tu, bawah tu ada rumah orang Kristian, kafir zimmi. Fattala'ah fara'a ibnata sahibid dari. Dia pun naik, dia nak azan, baru nak start Allah, baru nak start ni, sekali nampak, dia pun terpandang dekat bawah, nampak rumah tu, rumah orang Kristian, nampak anak dara dia. Allahu Akbar. Lain macam. Dia sudah nampak awet. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Faftatana biha, menyebabkan dia terfitnah dengan perempuan yang lawa ni. Awet cun, Kristian, fiwit. Na'udzubillah min zalik. Wa taraka al-adhan. Dia nampak awet. Ini kadang masalah kan. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Sebab tu ulama kata al-ma'siyatu la tujaribuha. Al-ma'siyatu la tujaribuha. Fa in jarabtaha, muskilah kabirah lah. Maksiat ni jangan kau try. Jangan kau try. Kalau kau try buat maksiat, kau akan ketagih buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah tutup aib saya, semua-semua sekali ya, insya-Allah. Amin. Jangan test maksiat ni. Kan? Jangan test. Isap darah pun jangan test. Bahaya. Kau dah test sekali, siaplah kau. Jadi dia pun nampak awet tu. Bila dia nampak awet lawa ni, terus dia tinggalkan azan, berlari dia turun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa nazala ilaiha wa dakhala ad-dara. Dia masuk dekat rumah tu, dia pergi dekat rumah Kristian tu. Faqadat lahu. Lalu awet ni jumpalah Tok Bilal ni. Dia kata apa? Ma sya'nuka wa ma turid. Contohlah gitu bahasa dia. Abang nak gapo? Buat apa pergi rumah saya ni? Cakap Kelantan lah pula. Awet Kristian ni. Faqala, maka kata Tok Bilal, anti urid, aku nak engkau. Nak saya? Limadha? Kenapa? Qala laha, kata Tok Bilal, laqad salabti lubbi wa akhasti bimajami'il qalbi. Allah. Apa kata dia? Engkau telah, apalah, orang nak terjemah kat Melayu susah ni. Engkau telah apa? Engkau telah menguasai hati aku
jiwaku, jantung hatiku, bla 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 lah. Seluruh jiwa ragaku dia telah tertarik menarik kepada bom. Dengan awek Kristian ni. Laqad salabti lubbi wa akhasti bi majami qalbi. Mana sekali aku pandang kau terus tertarik menarik kepada bom. Qalat, apa kata perempuan ni, Kristian ni kata apa? La ujibuka ila ribatin. Dia kata. Pandai pula dia kata. Qalat la ujibuka ila ribah. Jadi saya tak nak buat benda tak elok. Oh, dia jawab gitu. Budak Kristian ni jawab. Qala laha. Lalu apa kata Tok Bilal ni? Memanglah kita jangan buat benda tak elok. Habis macam mana? Aku nak kahwin dengan kau lah. Kata Tok Bilal tu nak kahwin dengan budak Kristian ni. Qalat lahu. Maka kata budak Kristian ni, anta muslimun wa ana nasraniyah. Mana boleh? Awak orang Islam, saya orang Kristian. Wa abi la yuzawijuni minka. Bapa aku takkan terima menantu orang Islam. Dia suruh convert dulu. Lalu apa kata Bilal ni? Atanassaru. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Atanassar. Izan atanassar. Kalau itulah caranya, salah satu cara untuk aku kahwin dengan kau, kau suruh aku Kristian, convert. Okey, aku convert masuk Kristian. Na'udzubillah min zalik. Qalat in fa'alta af'al. Lalu apa kata budak perempuan Kristian ni? Kalau kau convert, baru aku boleh kahwin dengan kau. Fatanassara liyatazawwajaha. Lalu lelaki ni pun berkahwin dengan budak perempuan ini. Berkahwinlah pula. Lalu lelaki ni pun convert daripada Tok Bilal, rajin azan, istiqamah berjemaah dekat masjid. Dia pun convert Kristian. Kenapa? Terpikat dekat awek Kristian ni. Wa aqama ma'ahum fi dari. Falamma kana fi athna'i dhalika al-yawm raqa ila sathi kana fi dari fasaqata minhu famata. Lalu ditanyakan Allah pada hari yang sama. Setelah lelaki ni isytihar dia Kristian, belum kahwin lagi tau, belum kahwin, baru nak ngejas-ngejas ni, baru berangan-berangan, terbayang-bayang awek ni kan. Dia pun naik atas rumah. Dia naik atas rumah, tiba-tiba tersepak bondol ke benda berdebak, jatuh, mati dia. Mati dalam keadaan Kristian. Falahu bidinihi walahu biha. Akhirnya mati dalam keadaan Kristian. Dalam masuk Kristian, awek pun tak dapat, hafah pun tak dapat. Na'udzubillah min zalik, min su'il khatimati. Minta Allah jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Bahaya. Ya, jangan. Minta Allah pelihara kita semua, insya-Allah. Amin. Okey. Sebelum saya cerita pasal malaikat maut, ini baru mukadimah atau buat intro ni, buat intro. ورد في الخبر أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال لملك الموت عليه السلام أما لك رسول تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر منك. Para Nabi dan Rasul dahulu pernah bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kau tak ada ke petunjuk awal sebelum kau datang? Ya, sebelum kau datang nak cabut nyawa, tak ada ke clue-clue, petunjuk, alamat-alamat yang aku ni nak mati ke? Ada ke tidak? Apa kata malaikat maut? Naam, ada. Li wallahi rusulun kathiratun minal i'lali. Apa kata malaikat maut? Sebenarnya sebelum aku datang dah banyak sangat tanda datang dekat manusia supaya dia bersiap sedia. Apa dia? Yang pertama al-i'lalu wal amradu, makna penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit itu merupakan muqaddimah kepada kematian. Jadi macam coronavirus ni kan yang melanda ni kan, dia tak kira dia belasah belaka. Budak-budak, orang tu semua dia belasah belaka. Minta Allah selamatkan kita semua, insya-Allah. Amin. Wasyaib. Apa makna syaib? Qad yashibul fata wa laysa ajiban ayuran nawru fil qadib ratib. Wow, fair kan? Saya tak sia-sia abang ajar korang. Asyaib dengan mana? Kau tahu mana uban? Sebab kau dengar syair tu. Tak boleh je lah. Antara tanda malaikat maut datang ataupun sebelum malaikat maut datang, asyaib. Syaib dengan mana apa? Uban. Bila kita beruban, itu tandanya tak lama dah tu. Aku okey lagi kot. Tak ada uban. Ya Allah, tapi uban ni sebenarnya bagus. Dia akan bercahaya dekat pada mahsyar. Kita kalau beruban jangan susah hatilah. Uban tak ada masalah. Relax uban. Wal humum.
Kau akan jadi boring, bad mood. Wa taghayru as-sam'i wal basari. Pendengaran tak apa nak dengar. Apa dia? Pekak. Kau pekak, kau makin pekak kau ya. Wal basar, mata tak nampak, kelabu asap. Jadi apa kata malaikat maut? Itulah tanda sebelum aku datang. Jadi bersiap sedia dia kata. Okey. Jadi antaranya lagi dia kata dalam kitab ni, humma ialah apa? Demam. Demam tu apa dia? Corona tu kan, virus corona tu antara contohlah merupakan mukadimah kepada malaikatul maut. Okey. Ni last ana nak cerita sebelum kita cerita pasal wan nazi'ati gharqa. Qala Abdullah bin Abi Nuhin, kisah seorang ulama. Dengar cerita ni. Fokus. Ra'aitu kahlan bi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku berjumpa dengan seorang tua di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. La yazalu yanfaddu al-ghubar an judranihi bi sa'fatin. Jadi dia ni, orang tua ni aku nampak duduk kat Masjid Nabawi buat apa? Menyapu Masjid Nabawi. Abuk-abuk, duduk sapu je. Fa sa'altu anhu. Lalu aku bertanya kepada jiran-jiran, jemaah-jemaah masjid. Siapa pak cik ni? Siapa Tok ni? Hari-hari aku nampak. Tok Bilal ke Tok? Kata Bilal bukan, Tok Siap bukan. Lalu orang kata apa? Innahu min waladi Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan. Dia ni lelaki tua yang menyapu yang kau nampak ni merupakan keturunan anak Sayyidina Uthman bin Affan. Mana anak kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa anna lahu auladan. Lelaki ni, lelaki tua ni, anak kepada Sayyidina Uthman ni, dia ada ramai anak. Mana anak-anak yang ramai lah, dia cicit. Mana cucu kepada Sayyidina Uthman. Wa mawali, dia ada hamba. Wa ni'matun maghfurah, dan dia kaya raya. Habis kenapa dia macam gini? Macam orang miskinnya merempat dekat masjid, duk sapu-sapu kawasan masjid ni. Apa hal ni? Tak tahulah, dengar-dengar cerita, berlaku satu peristiwa dekat dia. Peristiwa apa dia? Dengar. Wa annahu tala fi mar'atihi fi mir'atihi. Satu hari satu hari dia tengok dekat cermin. Fasaraha, dia jadi dia jerit tengok cermin, dia jerit. Cerita apa ni? Cerita hantu. Relax. Wajanna, dia menjerit, dia kata macam orang gila kau tu tak? Walazimal masjidah kama tara. Lepas hari tu, orang tak pernah tengok dia kecuali dekat masjid. Tak pernah lari pada masjid sejak dia tengok cermin tu. Cermin apa pula ni? Wa idza arada ahluhu ayakhudhuhu liyudawuhu wa yasunuhu haraba minhum. Setiap kali ahli keluarga dia, anak-anak dia datang ke masjid, nak ambil dia bawa balik rumah, nak bawa jumpa doktor, nak bawa jumpa bomoh. Pasal dia dah macam orang gila tau. Dia lari, dia tak nak. Dia duduk je kat masjid. Lepas tu, orang kejar dia lari. Tak nak dia, tak nak. Macam orang gila. Wa'adha bil qabril mukram fatarakuhu. Dan dia biasa kalau dia lari ke mana, dia akan lari ke kawasan perkuburan Baqi' al-Gharqad di Madinah tu. Dia lari ke kawasan kubur. Bila pergi kawasan kubur, kata, main kawasan kubur lah pula. Biarlah ke dia. Jadi Abdullah bin Abi Nuh yang cerita kisah ni, aku pun nak tengok apa hal orang tua ni jadi macam ni. Apa punca? Dia nampak apa dekat cermin tu sampai dia menjerit melolong macam orang gila. Lepas tu tak balik-balik rumah, duduk dekat masjid. Dia kata jadi siap sahapu masjid. Orang datang dia lari, keluarga datang ambil dia lari, duduk dekat kubur. Apa hal ni? Lalu apa kata Abdullah bin Abi Nuh? Faraqabtuhu naharan falam ara minhu ikhtilalan. Aku perhati je dia ni. Perhati waktu siang. Aku tengok dia ni waktu siang, taklah gila, normal aja. Boleh bercakap, boleh bersembang, boleh makan, boleh baca Quran, boleh semayang. Ni kau orang gila ni. Faraqabtuhu lailan. Sampailah pada satu malam. Sampai waktu malam. Zahaba junhun
Dhahaba junuhu minal layli kharaja minal majdi fatabi'tu hatta atal baqi. Satu malam aku perhati je orang tua ni. Dia pun keluar daripada masjid. Dia buka pintu Masjid Nabawi. Dia pun keluar. Aku follow dia. Dia keluar mana? Dia menuju ke mana? Ke perkuburan Baqi Al-Gharqadi. Perkuburan Baqi. Semoga kita semua dapat meninggal di Baqi dan ditanam dekat Baqi, insya-Allah. Amin. Nabi kata, sesiapa yang boleh meninggal di Madinah, meninggallah di Madinah. Ya, meninggallah di Madinah. Faqama wa yusalli wa yabki. Lalu lelaki ni semayang dekat Baqi, semayang menangis, semayang menangis, semayang sampai dekat subuh, hatta tulu'il fajri, hampir subuh. Fajalas sajad'u, dia pun duduk berdoa. Tengah-tengah dia berdoa, tiba-tiba waja'at ilaihi dabatun la adri asyatan am zabyatan am ghairaha faqamat indahu. Tiba-tiba tengah-tengah dia doa, datang seekor binatang. Tak tahu binatang apa. Tengok sekali macam kambing, sekali tengok macam zabiyah atau zibyah, macam apa, kijang. Datang apa ni? Dia pergi dekat lelaki ni. Faltaqama dir'aha fashariba thumma masaha dhahraha. Bila kambing ni pergi dekat lelaki ni, lelaki tua ni yang anak kepada Sayyidina Uthman ni, dia pergi, lelaki tua ni dia minum susu kambing ni. Dia tarik puting ataupun orang tengah kata kopek kambing tu kan. Dia tarik, dia minum. Live lah dia minum. Dia minum daripada susu kambing tu. Dia minum. Lepas tu dia dah habis minum, dia cakap dekat kambing ataupun kijang ni, dalam keadaan malam gelap-gelap tu, orang ni kan nyorok kan, dia tengok berjauh, dia kata, izhabi barakallahu fiki. Dah cukup, pergilah engkau. Dia kata dekat binatang ni. Fawallat tahra, maka binatang tu pun lari, hilang ke mana, wallahu alam. Fansalaltu fasabaqtu ila al-masjid. Lalu aku yang menyorok ni, yang skodeng ni, cepat-cepat berundur, aku lari ke masjid. Konon-konon aku tak nampak apa yang berlaku. Aku tak nak tahu, aku tak nak dia nampak aku tertengah kubur Baqi ni. Aku pun lari dulu. Fa aqamtu layali akhruj bi khuruji ila al-Baqi wa la yash'ur bi wa sami'tu yaqul fi munajatihi. Maka lepas pada tu, malam-malam berikutnya aku follow lagi, aku pergi dekat Baqi tengok dia buat apa. Tiap-tiap malam macam tu dah, datang binatang tu, dia akan minum susu binatang tu, dia pun tepuk, dia kata, izhabi barakallahu fiki, pergilah, Allah berkati kamu. Itulah tiap-tiap malam. Sehinggalah satu malam aku dengar dia bermunajat. Apa kata lelaki ni? Allahumma innaka arsalta ilayya wa lam ta'zan li fa in kunta qad raditani fa'zin li wa in lam tardini fawafaqani lima yurdik. Kata lelaki dia doa. Dia kata apa? Ya Allah, kau dah hantar benda tu pada aku. Ya Allah, kau dah hantar benda tu pada aku. Walam ta'zan li, tapi kau tak izinkan lagi aku pada dia. Benda tu. Fa in kunta qad raditani, kalau kau redha dah pada aku ya Allah, kau dah redha dah aku ya Allah, izinkan aku pergi. Wa illam tardini, tapi kalau kau tak redha pada aku, fawfiqni lima yurdik, maka tolonglah jadikan aku di kalangan hamba-hamba yang kau redha. Qala famahana rahili ataitu muwaddi'an fatahjimuni. Laki ni kata apa? Perawi ni Abdullah bin Abi Nur yang skodeng ni, yang dia berhari-hari skodeng ni kan. Satu malam, satu hari dia ada urusan, maknanya dia nak keluar daripada kawasan Madinah. Dia tak puas hati, apa benda sebenarnya yang berlaku dekat lelaki ni sampai perangai dia macam tu berubah, duduk kawasan kubur tiap-tiap malam. Aku pun jumpa dia. Faqultu ana sahibuka mundhu layali bil Baqi usalli bi salatika wa u'minu ala du'aika. Tuan, untuk makluman tuan, saya dah bermalam, tiap-tiap boleh katakan dah beberapa malam saya bersama dengan tuan, temankan tuan dekat Baqi. Bila tuan semayang, saya jadi makmum kat belakang. Bila tuan berdoa, saya aminkan. Dia pun kata, engkau selama ni sekolah dengan aku ya? Ya tuan, ya tuan. Hal talata ala dhalika ahadan? Marah lelaki ni. Ada tak orang lain yang nampak saya pada engkau? Ada tak orang lain yang follow saya pada engkau? Ada orang lain ke tidak? Fakultu la, tak ada tuan, saya seorang aja. Saya tak ada follower pun.
Lalu apa kata lelaki ni? Insarif rushdan. Kalau macam tu aku maafkan. Kau keluarlah pada kawasan ni. Lalu aku pun tanya soalan dekat lelaki ni. Tuan, sebelum saya beransur saya nak keluar tempat lain, saya nak tanya satu soalan. Apa soalannya? Mar rasulul ladzi ursila ilaika. Saya dengar tuan berdoa. Apa doa dia kata apa? Ya Allah, engkau telah hantar utusan padaku. Allahumma innaka arsalta ilayya. Ya Allah, engkau dah hantar utusan padaku. Jadi saya nak tahu utusan tu siapa? Apa dia? Lalu lelaki ni mau cerita. Cerita apa? Cerita dia tengok cermin tadi. Dia nampak apa? Qala ittala'tu fil mir'ati. Satu hari aku tengok cermin. Fara'aitu syaibatan fi wajhi. Tiba-tiba aku nampak dah keluar uban kat kepala aku. Uban. Bukan cerita hantu, uban. Tapi nak cakap kat korang, orang dulu nampak uban, dia tahu itu mana isyarat tak lama lagi mati. Lepas tu dia takut. Lepas tu dia kata, apabila aku nampak uban, Allah, fa'alimtu annaha Rasulullah ilayya. Maka aku tahu bila dah uban, maknanya tak lama lagi aku akan mati. Tu cerita aku tu sebenarnya. Ya, sebab tu aku lari pada rumah aku. Orang kata aku gila, orang kata aku gitu. Tak, aku tak gila, aku normal, aku sihat. Tapi bila aku nampak uban dekat kepala aku, maknanya tak lama dah aku nak mati. Tu dah berubah hidup dia. Kita tengok uban, relax. Ni apa pasal beruban ni? Kita beruban pasal apa? Fikir hutang, tak boleh kerja, coronavirus, apa lagi? Macam-macam masalah, serabut kepala, tak budak je perang kat rumah yang hari, tongeng terbalik, rumah macam kapal karam, contoh kan, pening kepala, beruban daripada kita. Orang dulu beruban, bila beruban, dia terkenang bahawa saya tak lama lagi mati. Kau jangan perasan muda tak duban, kau jangan. Sebab tu saya kata apa? Waqad yashibul fata wa laysa ajiban ayyuran nawri fil qadibir ratib. Ya. Tak mustahil beruban pada kepala orang muda. Aku ada member umur 30 tahun. Anak, tak ada cerita anak siapa. Anak datuk lah. Uban penuh kepala. Pasal apa? Pasal fikir bisnes. Fikir bisnes kau. Dan Rasulullah SAW berapa uban kata kepada Nabi? Siapa tahu? Siapa tahu berapa uban atas, berapa helai uban atas kepala Nabi? Salah. Okey. Nabi punya uban ada khilaf ulama lah. Yang penting ada kata riwayat tak sampai 17 helai. Ada kata tak sampai 12 helai uban Nabi SAW, ya. Okey. Nabi uban dengan sebab apa? Nabi kata syayabatni hudun wa akhawatuha. Syayabatni hudun wa akhawatuha. Aku diubankan dengan sebab surah Hud. Sebab dalam surah Hud ni Allah berfirman, fastaqim kama umirt. Maka hendaklah kamu istiqamah wahai Muhammad sebagaimana engkau disuruh. Nak istiqamah tu susah sampai beruban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, balik ke cerita kita. Jadi apa kata lelaki ni? Oh, macam tu rupa-rupanya nampak uban, berubah perangai dia. Fakultu, lalu aku kata dekat lelaki ni, ud'uli, tolong doakan untuk aku. Lalu lelaki ni kata apa? Ma ana ahlul lidzalika, aku tak layak doakan kau. Walakin ta'al, tapi jom kita boleh usaha. Natawassalu ila Allah bi rasulih. Kita akan bertawassul kepada Allah dengan rasulnya. Fakumtu ma'hu tijahal qabr al-mukram mukarram faqala ma hajatuka. Lalu aku pun bersama dengan lelaki ni duduk dekat kawasan perkuburan Baqi' dan kami berdua berdoa. Sebelum berdoa, lelaki ni kata apa? Apa hajat kamu? Kau nak apa cakap? Aku kata al-afwa. Aku nak Allah ampunkan dosa aku. Fada'a du'aan khafifan fa'amantu. Lalu fa'amintu. Lalu lelaki ni pun berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Dia doa bebas saja. Doa aku pun amin, amin, amin. Tengah-tengah amin, tengah-tengah doa, tiba-tiba summa mala ala jidaril qabri fa idza huwa mayyitun. Orang ni yang soleh ni tadi, yang baik ni, anak Sayyidina Osman ni, tengah-tengah berdoa tiba-tiba kan, orang tu tengok tiba-tiba badan dia miring.
meninggal dunia, mati dekat kawasan kubur Baqi'. Allahu Akbar. Meninggal dia tengah doa. Bila meninggal, aku pun panggil orang ramai untuk menyelenggarakan kubur ataupun menyelenggarakan jenazah hamba Allah ni. Okey, tu cerita kisah bagaimana orang kata mukadimah kepada kedatangan malaikatul maut. Okey. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pada malam besok. Kita tengok pada soalan yang ada pada malam ni. Kita sambung lagi, baru 2 ayat kita bacakan. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta. Jangan lari. Besok kita sambung lagi. Kau dengar macam mana cerita disentapnya mayat, disentap mayat pula dicabut nyawa, dan bagaimana layanan terhadap roh-roh orang beriman. Okey, kita tengok kejap beberapa soalan yang sempatlah. Beruban tanda. Beruban tu akan uban ni akan bercahaya dekat padang mahsyar. Ustaz, apa sebab tujuan ada saktah pada surah Kahfi ayat pertama? Apa ayat dia? Ada saktah? Oh. Iwaja qayyima. Wallahu alam. Ana bukan bidang qiraat. Tapi kalau kita tanya ulama-ulama qiraat, dia kata hakaza warada ilaina. Dia kata gitu. Hakaza waradat ilaina. Begitulah Allah Taala datangkan ayatnya. Begitulah yang Nabi baca, begitulah yang diriwayatkan melalui guru-guru al-muqri', mana guru-guru Al-Quran ada riwayat dengan baca saktah kan, iwaja qayyima gitu. Kalla bal rana ala gitu. Alright. Terima kasih. Doa banyak-banyak, doakan. Doa sebanyak ni ha. Baru aku tahu rupanya cerita Miracle on the Wall tu ambil cerita. Sabar je lah. Okey, malam ni kita tak banyak soalan. Berdebar kita akan malaikat maut. Tapi kan sebenarnya ada hadis cerita tau. Malaikat maut ni dia akan datang kat depan rumah kita setiap hari. Setiap hari berapa kali? 5. Berapa 7? 7 lah. 7 ataupun 5. Khilaf lah tu. Khilaf ulama. Kan? Khilaf ulama. Dia akan duduk tiap-tiap hari depan rumah kita tu. Depan pintu rumah. Dia tengok aja kita. Tiap-tiap hari. Kita tak nampak bang. Kalau kita nampak, melompat kita. Rumah saya ni. Ni rumah saya ni. Dah ada 2 orang mati, tahu tak? Main-main. Yang pertama arwah mak saya. Kedua adik ipar saya. Mak meninggal dekat bawah. Adik ipar meninggal dekat bilik atas. Amin. Harap-harap ialah semua orang mati belaka kan. Yang penting kita dapat husnul khatimah insya-Allah. Amin. Adakah bid'ah hasanah? Sebab ada ustaz kata semua bid'ah sesat sebab Nabi sebut perkataan kul. Siapa yang cakap kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah sesat, tak betul orang tu. Dia tak mengaji. Dia tak belajar. Kita kalau belajar ilmu usul fiqh, dia panggil al-amu makhsus. Am yang dikhususkan. Ma min amin illa wa khussa. Tidak ada perkara umum kecuali mesti dikhususkan. Al-Imam Syafi'i kata apa? Al-bid'atu bid'atani. Bid'atun mazmumatun wa bid'atun mahmudatun. Imam Syafi'i kata apa dia? Bid'ah ada 2 bahagian. Yang pertama bid'ah yang mahmud, terpuji. Yang kedua bid'ah yang mazmum, yang dikeji. Jadi kalau kita kata semua bid'ah sesat belaka, engkau tu sesat. Kau tak belajar. Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam, Al-Izz Izzuddin Sultanul Ulama, Izzuddin bin Abdissalam, dalam kitab dia sebut apa? Al-bid'atu tanqasimu ila 5 aqsamin. Bid'ah ada 5 bahagian. Bid'ah bukan 2, bukan 1, ada 5 bahagian. Bid'atun wajibatun, bid'ah yang wajib. Wa bid'atun bid'atun wajibatun, wa bid'atun masnunah, wa bid'atun mandubah, wa bid'atun wajibah, wa bid'atun makruhah. 5. Wajib, harus, sunat, makruh, haram, kan? Bukan 1. Ya, antara contoh, ada contoh. Ana nak tanya soalan korang. Korang kan tertera dengan ngaji belaka kan?
Yang kita baca Quran sekarang, Quran yang kau baca, bukan Quran yang mana? Quran yang kita baca tu, kan, ada hukum hakam kan, contohlah. Ataupun ada baris-baris semua tu. Ni. Contoh. Kau nampak ni? Alamak. Oh, dia tak boleh cair dengan cair dia akan. Terbalik. Apalah yang penting Quran kan. Dulu zaman Nabi SAW, Quran ni mana ada, titik pun tak ada. Baris pun tak ada. Togel kau tahu tak? Lepas tu dibubur baris, dibubur titik. Supaya apa? Dimudahkan orang baca. Habis tu tak bid'ah namanya. Bid'ah lah tu. Bid'ah apa tu? Bid'atun wajibatun. Bid'ah yang wajib. Dan begitu juga Al-Quran. Mula dihimpunkan zaman siapa? Zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar bagi cadangan. Umar berasa tak nak buat. Tapi Abu Bakar kata insya-Allah benda ni baik. Akhir diterima. Dan dilantik Sayyidina Zaid bin Thabit menjadi penulis wahyu Nabi. Yang menjadi yang menyusun balik ayat-ayat Al-Quran. Dia bagi apa? Bid'atun wajibah. Kalau Al-Quran tak dibukukan sampai sekarang, jahanam kita. Jadi kita kena ingat bid'ah ni ada secara detail ada 5. Secara umum ada 2. Bid'atun mazmumah wa bid'atun mahmudah. Yang baik dan yang tercela. Siapa kata bid'ah sebab sesat, dia sesat. Boleh tak cabut uban? Boleh, tapi makruh. Apa petua kuat ingatan? Aduh, ngulanglah. Kena baca banyak, kena rajin ngulang. Jauhkan daripada maksiat. Ana mana? Ana punya ingatan tak kuat. Ana ingatan cak ayam. Bagaimana kematian jika tiada bagaimana kematian kita jika tiada khalifah? Khalifah apa benda tu? Tak faham lah. Ni ada ni minta kok lag lu. Lambat lagi cerita kok ni. Macam mana rupa malaikat maut? Kau tunggu kau mati, kau tahu besok. Tanya aku lah pula. Macam aku mati dah. Sabar je lah. Ustaz nak tanya ke betul saat nyawa tercabut yang bukan muslim. Betul ke saat tercabut nyawa yang bukan muslim merupakan makanan syaitan? Siapa pula ngajar kau ni? Siapa nak makan? Syaitan nak makan. Syaitan nak makan roh tu. Buat pening kepala aku aja. Orang perempuan kalau dah beruban, boleh tak warna rambut untuk mengembirakan hati suami? Boleh banget. Ya, boleh banget. Untuk suami, boleh bisa aja. Suruhlah lelaki kau nak warna pelantak lah. Ustaz, macam mana nak nasihat mak ayah dan dah tua, sedangkan kita dah banyakkan nasihat tapi mereka tak nak dengar. Alah, kerja kita nasihat. Quran kata, Allah kata apa? Innama anta muzakirun lasta alaihim bimusaitirin. Tugas kita bagi peringatan, bukan menguasai hati orang. Yang menguasai hati, yang mengubah hati ni Allah. Kerja kita cakap je. Orang nak terima ke tak nak, bukan kerja kita, kerja Allah. Kita sebagai anak bersangka baik pada Allah, berdoa, minta Allah buka pintu hati mak abang kita. Doa. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Binatang tu apa? Alah, itulah kambing ke benda aku tak tahu, kijang ke. Perang Badar nanti insya-Allah. Lusa kita cerita insya-Allah. Apakah amalan untuk elak diganggu oleh? Wallahu alam, tapi ada ulama-ulama ajar ya. Selain pada kita buat banyak sedekah, amalkan kayu sugi. Sugi tu kayu siwak. Siwak tu kau beramal siwak, insya-Allah Allah pemudahkan ketika sakaratul maut. Terima kasih, doakan. Mati aksiden macam mana pula? Aduh, tanya aku mati aksiden. Nak kata macam mana itu panggil mautul faj'ah. Mati mengejut. Amalan Nabi bulan Syaban, bersiap sedia menghadapi Ramadan. Adakah pahala puasa pun akan diambil dan diberi? Ya, kalau kita buat zakat ke orang, kita buat zalim kat orang kat padang mahsyar, nanti Allah Ta'ala akan ambil belaka amalan kita bagi dekat orang yang pernah kita zalimi. Sebab tu jangan kita zalim orang. Susah kita kat padang mahsyar, kau jadi muflis nanti. Dia ambil sikit-sikit amalan kita bagi kat orang. Saktah dalam surah Yasin pun sama juga. Itu dalam merupakan riwayat. Bagaimana? Saya pernah tanyakan pada guru-guru anda tanya. Anda tadi kat guru anda Syekh Ratib Alawi. Ada hikmah tak? Ataupun apa sebab kenapa ada saktah? Dia kata, hakadha ja'at riwayat. Dia kata, sebab riwayat Al-Quran datang begitu, maka bacaannya begitu. Wallahu alam.
Kalau tak solat sampai akhir hayat, adakah peluang nak dapat husnul khatimah? Jangan. Sembahyang kena jaga. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap kalau tak sembahyang sampai akhir hayat. Tak boleh. Kena. Ya, kita takut. Kita berjaga-jaga. Kawan saya umur 9 tahun dah ada uban. Adakah itu penyakit? Biasalah tu. Penyakit lah tu. Macam mana nak baikkan hati, bersangka baik dengan Allah, banyakkan berzikir, berkawan dengan orang susah, orang miskin, insyaAllah hati kita baik. Ustaz nak tanya pendapat, kalau betul ke orang kata kalau selalu mimpi nak kahwin bertunang ada petanda buruk? Pandailah kau. Kau tahu mana? Eloklah tu. Kau nak kahwin, amin je lah. Apa payah sangat? Maaf nak tanya tentang apa kena-mena dengan kambing itu? Lah kau ni betul lah. Kambing tu nak khabar rezeki. Kan? Dia kan tak ada orang bagi makan ke dia, tak ada orang bagi minum ke dia. Maka tiap-tiap malam Allah Ta'ala hantar binatang ni untuk bagi dia makan, bagi minum ke dia. Tu ceritanya. Terima kasihlah Jam. Kau lah hantar Jam. Pizza ke apa ke, aiskrim ke. Apa hukum selalu tengok muka kat cermin? Selalu cakap depan cermin. Eloklah tu. Cermin muka sendiri. Kau tu kata cermin muka sendiri. Eloklah tu. Tengok kan. Kalau handsome, syukur. Lepas tu kita kalau tengok cermin, kita doa. Kata apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau elokkan kejadianku, elokkan akhlak aku. Ya, rupa aku elok, akhlak pun elok juga. Doa macam tu. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya sendiri? Okey. Kita makhluk. Makhluk tak boleh bersumpah dengan makhluk. Contoh ada kata, demi pensel, demi iPhone, demi kereta BMW, kau aja buat kerja gila. Kita manusia haram bersumpah dengan makhluk. Tetapi Allah Ta'ala berhak bersumpah dengan mana-mana makhluk yang Allah Ta'ala nak. Kenapa? Kerana dialah pencipta. Allah pencipta. Dia berhak nak bersumpah dengan mana-mana makhluk. Dan kalau Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, itu maknanya makhluk tersebut ada kehebatannya yang tersendiri. Seperti wattini, wazzaitun, waturisinin. Kan? Seperti nama buah-buahan tu lah. Macam mana dengan orang kerja dengan macam mana apa tu? Orang kerja yang main apa NG apa? Aku tak faham lah. Cubalah kau betul-betul sikit pening lalak kau baca. Kenapa Kijang bagi tu? Sebab dia lapar le. Bagi le. Pasal Wahabi. Woi panjang woi Wahabi. Kami aku cerita insya-Allah. Apakah yang menjadi sunnah saat menerima kematian dengan orang meninggal? Kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar banyak-banyak. Ucapkan takziah kepada orang yang dah mati pula. Keluarga si mati. Dan sunat ucap takziah selama 3 hari. Makruh lebih pada 3 hari. 3 hari je orang bersedih kematian ni. 3 hari lebih tak boleh. Lebih makruh. Ustaz nak sucikan hati yang syubhat macam mana? Banyakkan bersedekah. Apa pasal pula kau nak cabut jam dinding aku? Karate kau tahu. Lukis saja, relax lu. Time kita lukis lah. Time tak lukis. Boleh ke hitamkan uban untuk suami? Ya, boleh banget. Warna rambut khilaf ulama. Kalau rambut kau ada warna hitam, gini. Yang haramnya warna hitam. Tapi kalau untuk suami kau tak apalah. Kan? Tapi kita contoh kita orang lelaki, kita beruban kan. Tiba-tiba kita nak buat dye warna hitam, hukumnya haram. Tapi kalau nak buat warna lain tak apa. Kenapa haram? Sebab kita menipu lah tu. Nak khabar kita muda lagi. Padahal kau dah tua. Kalau warna lain tak apa. Betul ke tak ada kecil kiamat semua dah berlaku? Ya betul. Okey. Nanti Nabi Isa turun dalam usia berapa? Nabi Isa turun umurnya 30-an. Sebab dia diangkat ke langit ketika 30-an.
Syurga anak lelaki melalui redha ibunya. Tapi kalau anak lelaki tak nak jaga ibunya sebab isterinya tak setuju. Ni lagi nak kena karate ni. Sebab isteri tak setuju dengan ibunya, lalu dipaksa adik perempuan untuk jaga ibunya. Adakah dia berdosa? Memang dia berdosa. Berapa kali dah orang cakap, kita anak jaga mak. Bini cakap banyak, kau karate je bini kau. Janganlah karate. Cakap baik-baik. Tapi yang penting, mak tu yang pertama. Betul ke Imam Mahdi telah ada di saat ini dah belum dibaiat? Wallahu alam. Ustazah Zahra kata hati-hati pewarna rambut yang ada tak sampai air pada rambut walaupun dia ada cap halal. Yelah dia halal kan, tapi takut-takut warna tu boleh menyekat air. Bila menyekat air kau mandi wajib tak sah. Apakah hukumnya mengambil bayaran daripada ibu bapa ketika ambil bayaran daripada ibu bapa ketika PKP? Adakah berdosa saya mengambil bayaran sedangkan terpaksa bayar kos yang lain? Ambil bayaran apa ni? Yelah, yuran apa ni? Yuran sekolah? Yuran makan? Ya. Itulah. Ini orang panggil benda ni semua orang lalui, semua orang alami belaka. Dan insya-Allah lah mak bapak pun redha. Kalau dia tak redha, dia tak bayarlah, tu je. Payah sangat. Kalau kau nak anak kau dapat ilmu, kau redha, kau bayar je lah yuran tu. Kalau tak nak, tak bayar. Berkira sangat. Sabar je. Amalkan siwak. Alright. Ada beza sebutan ha pedas dengan ha gulung. Mana ha gulung pula? Lipat gulung adalah. Ha pedas. Ha tebal. Ain jalut lambat lagi bang. Relax lu. Berdosa tak kalau kita pergi langgar perintah PKP dan pergi towing kereta? Tak berdosa. Tu kau tolong orang dapat pahala. Geng makrifat, aduh pening kepala aku. Tu bukan bidang Ana lah. Ana tak minat, tak pandai. Imam Mahdi atau Malhamah dulu? Malhamah dulu baru berlaku Imam Mahdi. Bagaimana, adakah negara Islam sekarang ini menerapkan kesulitan Islam dan bagaimana kita mengabaikan dakwah sedangkan dakwah itu wajib? Siapa yang abaikan dakwah bang? Oh, siapa? Semua orang buat kerja. Masing-masing ada bidang masing-masing. Macam mana nak jauhkan sifat riak? Istighfar banyak-banyak. Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian astaghfirullah. Setiap kali datang benda macam tu, kita anggap kita tak ada apa. Kita anggap kita yang paling berdosa. Kita anggap kita yang paling banyak maksiat. Settle masalah. Macam sama juga nak ikhlaskan hati, ya. Kita kena ingat semuanya pada Allah belaka. Kita paling banyak dosa. Ustaz boleh terangkan waktu kat mahsyar nanti tentang Nabi Adam akan asingkan ahli syurga dan ahli neraka dan hanya seorang saja ahli syurga daripada 1000 orang. Kau ambil mana cerita ni? Cerita Nabi Adam asingkan ahli syurga dan ahli neraka, hanya seorang saja ahli syurga daripada 1000 orang. Ana tak tahu. Kalau ada dia punya sumber, share kat Ana, nanti Ana check semula. Sorry lah. Betulkah Allah ciptakan Nabi Muhammad sebelum diciptakan makhluk-makhluk yang lain? Ana pernah baca riwayat tu. Wallahu alam. Orang meninggal dengan sebab COVID-19 syahid ke tidak? Wallahu alam. Kalau kita nak kata sama dengan wabak taun, mungkin. Kalau nak, tapi yang taun tu jelas Nabi sebut man mata mat'unan wabak taun fahuwa syahid. Ya. Kalau yang COVID-19 ni payah juga. Ana tak tahu nak katalah ni kerja Allah Taala sebab syahid ni kedudukan yang tinggi tau, bukan kita boleh buat main-main. Istighfar untuk semati boleh, tak ada masalah. Istighfar untuk semati sama dengan kita doakan dia. Di zaman perang Rasul ada yang hitamkan rambut. Bukan hitamkan rambut, dia color lain. Ini untuk peperangan, untuk menggerunkan musuh. Cerita dia kenapa kerja tu bagi orang tu minum selagi ada rezeki. Kan hijab dah syarat kat engkau. Oh, ni kawan Ana Ustaz Sidi daripada Fatan daripada Thailand. Kawan lama belajar dekat Furqan, dekat Syria dulu. Ahlan wa sahlan. Apa khabar, Mat?
Nak kena karate. Apa ni? Pendapat tentang Syekhul Maulana Zakaria Al-Kahandalawi. Tu orang alim, ulama besar. Nak tak layan nak ulas, semua hebat-hebat belaka. Ustaz ada dalil ke nak tak tentang cabut uban selai dua adakah rambut berdosa tak? Makruh, dia tidaklah berdosa. Makruh cabut rambut lah. Cabut uban tu makruh. Alright, last. Saya sedekah duit untuk pembinaan masjid di atas nama ibu bapa dan adik-beradik yang dah meninggal. Adakah mereka dapat pahala selama masjid tu ada? Ya. Dapat pahala sebab niat kau. Sebab niat kau untuk mak abah, untuk adik-beradik, dapat pahala insya-Allah. Ustaz, seorang anak lelaki jadi walikan ibunya boleh tak? Ini khilaf ulama. Ya, khilaf ulama yang mengatakan boleh ke anak menjadi wali kepada mak dia. Ya, mak dia janda, nak berkahwin, anak boleh jadi wali ke tidak? Khilaf ulama. Kalau tak sah anak, mazhab kita Syafi'i tak boleh. Mazhab Hambali boleh. Ya. Adakah orang soleh berdiri lama dekat padang mahsyar nanti berapa lama? Panjang pula. Banyak pula soalan korang ya. Alright, kita berhentilah dulu. Nanti anak akan PM jawapan-jawapan dia. Cara makan habat sauda. Baca bismillah banyak. Makan sebiji pagi, sebiji malam. Time perut kosong. Okey. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi ya pada malam besok. Sambungan surah Wan-Nazi'ati Gharqa insya-Allah. Jangan lari, istiqamah. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semua insya-Allah ya. Jumpa lagi pada malam besok. Jangan lupa bila nak keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amalkan al-habatus sauda shifaa'un min kulli da'il lasam. Sesungguhnya pada habatus sauda penyembuh kepada segala penyakit kecuali mati. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bi takbir. Pandai kau takbir